வணக்கம் பசங்களா, இன்னைக்கு நம்ம ஒரு நியூ டாபிக்க ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஓகே, சோ அந்த டாபிக் பேரு acids, bases and salts. Okay, so இந்த டாபிக் வந்து it is one of the most important topic for your board exam. Okay, so நம்ம இதுக்கு முன்னாடி previous videosல types of chemical reactions பத்தி டீடைலா ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருந்தோம். சோ அந்த வீடியோஸ் நீங்க பார்க்கலனா you can check it in my playlist. So இந்த மாதிரி அமேசிங்கான வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஃபீட்ல கிடைக்கணும்னா please subscribe to my channel, also press the bell icon. ஓகே, இப்போ நம்ம வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, சோ இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா acids. ஓகே, சோ இந்த சாப்டர் வந்து நம்ம 3 போர்ஷன்ஸா டிவைட் பண்ணலாம். that is acids, bases and salts. ஓகே, சோ இந்த வீடியோல ஃபுல்லாவே நம்ம வந்து acids பத்தி டீடைலா பார்க்க போறோம், properties of acids பத்தி பார்க்க போறோம், then we will be going on with the reactions. Okay, so நான் அந்த reactions I will help you to figure out how to write the reaction, what is the meaning of the reaction, எல்லாமே நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல நம்ம பார்த்துட்டு போறோம். ஓகேவா? so start with the properties of acids. so அதுக்கு முன்னாடி first we have to define acid. so what is an acid? okay, so இப்போ நீங்க போர்ட்ல பார்க்குற டெஃபினிஷன் தான் இது. so acid is nothing but it is a substance that release H plus ions, in aqueous solution. so what is an aqueous solution? Aqueous means water, something combined with water, that is called as aqueous solution. For example, if you put salt in water, it is an aqueous solution. Sugar in water, aqueous solution. Okay, so aqueous nale it is water, right? So acid na it is a substance that is going to release H plus ions in aqueous solution, that is in presence of water. Okay, so I'll give you an example. Suppose I'm taking dry HCl gas. Okay, so வந்து நான் HCl gas formula எடுக்கிறேன். so நம்ம laboratory எப்படி இருக்கும்? it will be in the liquid form, right? ஒரு glass jarல liquid formula இருக்கும். but here I'm going to take it in the dry gaseous form. Okay, so dry HCl gas. so whether this dry HCl gas will act as acid, in the dry HCl gas வந்து ஆசிடா behave பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா கிடையாது. ஏன்னா it is in the dry gaseous form. okay, அதே HCl வந்து suppose if I am adding the HCl with water, okay, I am adding the HCl with water, அப்போ வந்து it will show the acidic properties. show acidic properties. so அது ஏன் ஷோ ஆகுது அப்படின்னா HCl in water. okay, suppose நான் HCl வந்து I'm adding in water. okay, I'm adding it in the water. அப்ப என்ன ஆகும்னா HCl will divide as H plus plus Cl minus. okay, so this is how it releases the H plus ions. so ஒரு acid வந்து H plus ion release பண்ணாதான் it will behave as an acid, otherwise it will not behave as an acid. இப்போ வந்து ஒரு dry HCl gas corrosive அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. ஜெனரலா acids எல்லாமே வந்து corrosive in nature. acids are sour in taste. whether dry HCl is sour in taste? no. இது எல்லாம் எப்ப நடக்கும்னா when it is combining with water molecule. so that is why the definition is as such. aqueous solutionல H plus ions கொடுக்கிற substance பேரு தான் acid. okay, so இப்போ வந்து okay, let us go for one more example. sulfuric acid, H2SO4. இப்போ நான் வந்து இத வந்து வாட்டர்ல ஆட் பண்றேன். I'm adding drops of H2SO4. then what will happen? it will divide as 2H plus plus SO4 2 minus. so again you're getting 2H plus ions. so இந்த மாதிரி acid வந்து H plus ions release பண்ணாதான் it is an acid. then only it is considered as an acid. okay, otherwise it is not an acid. okay, so this is very very important. so இதுதான் வந்து நம்ம fundamentals. so இந்த fundamental clear-ஆ இருந்துச்சுன்னா later stages will be very easy. now இது வந்து ஒரு fill in the blanks மாதிரி. okay, இது வந்து it is going to give you the properties of acids. what are the various properties? so acid la first property வந்து it is corrosive in nature. so corrosive in the sense it can corrode metals. okay, so அதுக்கு தான் பாத்தீங்கன்னா in laboratory la acids are stored in glass containers. it is not stored in metal containers. பாத்துருப்பீங்களா? இப்ப லேப்ல வந்து நல்லா வந்து rackல வந்து there will be big bottles of acids, sulfuric acid, nitric acid, கரெக்ட்டா? சோ அது எல்லாமே வந்து ஒரு brown color bottles ல இருக்கும். பாத்துருப்பீங்க, right? சோ அது ஏன் glassல இருக்கு? why can't it be some kind of metal containers? metal can வருதுல, இப்ப நம்ம carbonated drinksலாம் வந்து it comes in metal can. but why not this? because acid வந்து நம்ம மெட்டலோட ஸ்டோர் பண்ணோம்னா மெட்டல் வந்து corrode ஆயிடும். corrodeனா அது ஒரு மாதிரி rust formation, erode ஆகி கடைசில வந்து it will form large holes. so அதனால it is not suitable for storing acid. so acids are corrosive in nature, that is very important. next வந்து acids are dash in taste. okay, இது வந்து ஒரு simple example சொல்றேன். நம்ம எல்லாரும் lemon சாப்பிட்டுருப்போம், right? lemon juice, lemon. okay, so இந்த lemon எப்படி டேஸ்ட் பண்ணும்? lemon, orange எப்படி டேஸ்ட் பண்ணும்? இது வந்து ஒரு மாதிரி sour taste, கரெக்ட்டா? ஒரு மாதிரி புளிப்பு.
இப்ப நம்ம ஒரு லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கிறோம், இல்ல லெமனை வந்து வெறுமாவே ஸ்குவீஸ் பண்ணி சாப்பிடுறோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு புளிப்பு தன்மை தெரியும். கரெக்டா? அதுதான் அது sour taste. Okay, so அந்த புளிப்பு தன்மை தான் sour taste. So it is sour in nature. Okay, so acids are generally sour in nature. Next வந்து இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. மித்தைல் ஆரஞ்சு அப்படின்னு ஒரு இண்டிகேட்டர் இருக்கு. மித்தைல் ஆரஞ்சுனா என்னன்னா, இப்போ வந்து நம்ம லேப்ல வந்து ஒரு சின்ன பாட்டில் டிராப்பர் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கும், அதான் மித்தைல் ஆரஞ்சு. அது என்னன்னா அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஆசிடா பேஸான்னு தெரிஞ்சுக்கிறது. ஜஸ்ட் இண்டிகேட்டர். கலர் சேஞ்ச் பண்ணும். ஆசிட்னா ஒரு கலர் கொடுக்கும், பேஸ்னா இன்னொரு கலர் கொடுக்கும். அந்த மாதிரி வந்து ஒரு இண்டிகேட்டர் தான் மித்தைல் ஆரஞ்சு. So methyl orange will turn dash in presence of acid. In presence of acid, it will turn red. Okay, so acidல வந்து ரெட் கலரா சேஞ்ச் ஆகும். இது பேஸுக்கு நான் ஆட் பண்ணனா மித்தைல் ஆரஞ்சு வந்து yellow-ஆ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும். சோ அதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், ஓகே இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அசிடிக், இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பேசிக் அப்படி. ஓகே, blue litmus turns red. So இது வந்து obvious. This is we are learning from our primary classes. Blue litmus will turn red. So these are all some of the properties of acid and this is the definition of acid. So இப்ப அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா we are going to see the basicity or proticity of an acid. Okay, so இந்த டாபிக் பார்த்தாலே எல்லாருக்கும் வந்து என்னது basicity, எது proticity, so it will be very confusing. So only the word is confusing. Okay, மத்தபடி the definition is very very simple. Okay, அதுவும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் சால்வ் பண்ணோம்னா it is one of a piece of cake. ஓகேவா? சோ இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் போறேன், அதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒவ்வொண்ணா சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ basicity or proticity, number of H plus ions, number of H plus ion, very important, number of H plus ions produced in aqueous solution by one molecule of an acid. இப்போ நான் என்ன சொன்னேன், ஆசிட்னா என்னது, அது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ். அது வந்து aqueous solution, அதாவது தண்ணி இருக்கிற சொல்யூஷன்ல வந்து it will produce H plus ions. கரெக்ட்? அது எவ்வளவு H plus ions produce பண்ணுது, that number, very important, that number of H plus ion, அந்த நம்பர் தான் வந்து basicity of an acid. ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு ஆசிட் வந்து நிறைய H plus ions ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா அது ஸ்ட்ராங் ஆசிடா வீக் ஆசிடா? ஸ்ட்ராங் ஆசிட். எக்ஸாக்ட்லி. இதே வந்து கம்மி நம்பர் ஆஃப் H plus ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா வீக் ஆசிட். ஓகேவா? சோ அந்த மாதிரி we can divide acid as strong acid, weak acid. அதுக்குள்ள என்ன பார்க்கணும், நம்பர் ஆஃப் H plus ions. சோ அதுதான் இங்க பார்க்க போறோம். ஓகே, சோ எப்படி நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சால்வ் பண்றேன்னு you will get to know. அதுக்கப்புறம் ஒன்னு இம்பார்ட்டன்ட் வந்து one molecule of an acid, ஒரு மாலிக்யூல் எவ்வளவு H plus ion ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. சோ அந்த நம்பர் தான் வந்து basicity or proticity of an acid னு சொல்லலாம். இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் சால்வ் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து we are going for first example, that is HCl. HCl வந்து இப்போ நான் தண்ணியில ஆட் பண்றேன், அப்போ எவ்வளவு H plus ion ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், just split it. ஓகேவா? H plus plus Cl minus. Okay, so it is producing one H plus ion. Okay, HNO3, H plus plus NO3 minus. Correct? So ஒரு H plus ion. So இது எல்லாமே வந்து நம்ம இதெல்லாம் அயானிக் கம்பவுண்ட்ஸ்லாம் படிச்சிருப்போம். கரெக்டா? சோ அந்த அயானிக் கம்பவுண்ட் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அயான். சோ அந்த கான்செப்ட் நமக்கு தெரியணும். அப்ப நம்ம ஈஸியா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம். சரியா? எது பாசிட்டிவ் எது நெகட்டிவ், தட்ஸ் இட். இப்போ CH3COOH, so H plus is positive. Correct? So H plus இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிப்போம். அப்போ CH3COO minus plus H plus. Correct? So how many H plus is produced? One H plus. Good. இங்க எவ்வளவு H plus produce ஆகுது? 1. Okay, I forgot to write. Okay. இப்போ H2SO4. இப்போ H2SO4. H2SO4 if I am adding in water, how it's going to split? எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆக போகுது? அது எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும்னா 2H plus plus SO4 2 minus. டோட்டல் சார்ஜ் எவ்வளவு? ஒரு H க்கு வந்து ஒரு பிளஸ் சார்ஜ் பிளஸ் 1, 2 க்கு பிளஸ் 2, ரெண்டு H பிளஸ் வந்து பிளஸ் 2 சார்ஜ். இது மைனஸ் 2 நியூட்ரல் காம்பவுண்டா? சோ நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணது கரெக்ட். சோ எவ்வளவு H பிளஸ் இருக்கீங்க? 2. ஓகே, இப்போ H2CO3. H2CO3 எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம்? அதே மாதிரி H2SO4 மாதிரி 2H plus plus CO3 2 minus carbonate. H3PO4. H3PO4 is also called as orthophosphoric acid. ஓகேவா? பாஸ்பரஸ் இருக்க ஆசிட் இது பேர் வந்து ஆர்த்தோபாஸ்போரிக் ஆசிட். இப்போ இது எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம்னா இங்க எவ்வளவு H இருக்கு? 3 H's இருக்கு. அப்போ வெரி குட், 3H plus plus PO4 3 minus phosphate. இதெல்லாம் வந்து poly atomic ions. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாஸ்பேட், கார்பனேட், இதெல்லாம் வந்து more than 2 atoms இருக்கிற ion. சோ அதனால இது பேர் என்ன சொல்லலாம் நம்ம? poly atomic ions. ஓகே, சோ 3H plus ஃபார்ம் ஆகுது,
PO4 3 மைனஸ் ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கு. சோ எவ்வளவு H plus இருக்கு 3. ஓகே, சோ ஆசிட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா சில ஆசிட் வந்து ஒரு H plus தான் கொடுக்கும், சில ஆசிட் வந்து 2 H plus கொடுக்கும், சில ஆசிட் வந்து 3 H plus கொடுக்கும். ஓகே, சோ அந்த மாதிரி நம்ம ஆசிட வந்து 3 டைப்ஸா பிரிக்கலாம். ஓகே, ஒன்னா மோனோ, கரெக்டா? சோ எந்தெந்த ஆசிட்ஸ் வந்து ஒரு H plus கொடுக்குதோ they are called as monoprotic acid. ஓகே, அதே மாதிரி சில ஆசிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 2 H plus கொடுக்கும், கரெக்ட்? 2 H plus. சோ அந்த மாதிரி 2 H plus கொடுத்துச்சுன்னா it is called as diprotic acid, டைனா 2. அதே மாதிரி சில ஆசிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 3 H plus கொடுக்கும், அப்போ triprotic acid. ஓகே, so I'll just write the name. So இந்த மாதிரி 1 numbers, okay, 1 H plus கொடுத்துச்சுன்னா அது வந்து monoprotic acid, 2 H plus கொடுத்துச்சுன்னா diprotic acid, 3 H plus triprotic acid. That's it. Okay, so இதெல்லாம் வந்து acid உடைய classification. So acid வந்து இப்படிலாம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் based on H plus ion concentration. ஓகேவா? So அடுத்தது நம்ம reactions போப்போம். So acid வந்து எப்படி ஒரு காம்பவுண்டோட ரியாக்ட் பண்ண போது எந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, சோ அதுதான் வந்து மேஜரா அடுத்த இதுல நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே.